గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 12 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో విలువలతో కూడిన విద్యను అందజేయడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్యను, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్లో మరియు ఎంఎన్సీలోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి దక్కింది. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాం యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న ఏవి మీకోసం. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. At Sun, we encourage students to dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Satyam Computers, Talent 20, Nestle, and many more service industries. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad.
Our vision, teaching methodology, infrastructure and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we do because we know the importance of shaping leaders for tomorrow. Sun International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. హలో శ్రీకాంత్ గారు. హలో అండి. ఒకప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అంటే ఇది వంట చేయడానికి కోర్స్ ఏంటి, ఇంట్లో ఉన్నదేగా మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలని అనుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు మొత్తంకి టోటల్గా మారిపోయింది. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ని కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్గా తీసుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద డిమాండ్ పెరగటానికి ఏంటంటే అండి ఇండస్ట్రీ పెరగటమేనండి. అంటే ప్రతి కంట్రీ, అంటే వరల్డ్లో ఏ కంట్రీ అయినా కానీ, మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రం అయినా కానీ టూరిజంని బాగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చినాయండి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రియలైజ్డ్, అంటే అన్ని గవర్నమెంట్లు కూడా రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే దీనికి చాలా ఎకానమీ ఉంది, చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు దీని మూలంగా. ముఖ్య ఉద్దేశం అదనమాట. అందుకని చెప్పి ప్రతి దేశం, ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ఏంటంటే బాగా టూరిజం డెవలప్ చేస్తున్నారండి. బాగా టూరిజంకి ఇంతకుముందు ఫండ్స్ ఉండేవి కాదు. టూరిజంకి ఇప్పుడు సపరేట్గా ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు, దానికి సపరేట్గా మినిస్ట్రీలు కూడా పెడుతున్నారనమాట. ఇది 10 years బ్యాక్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే అండి, 10 years బ్యాక్ 12th ప్లేస్లో ఉండేదండి. అంటే ఎకానమీ వైజ్, ఎకానమీ క్రియేట్ చేయడంలో కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయడంలో కానీ 12th ప్లేస్లో ఉండేది వరల్డ్ మొత్తం మీద టూరిజం. నవ్ ఇట్ ఇస్ స్టాండ్స్ ఇన్ 2nd ప్లేస్ అండి. అంటే వరల్డ్లోనే ఇస్ 2nd లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ అనమాట, అంటే టూరిజం అన్నది. సో అందుమూలంగా ఏంటంటే మనకి చాలా బాగా పెరిగిపోయిందండి. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా వస్తాం మూలంగా స్టూడెంట్స్లో బాగా అవేర్నెస్ పెరిగి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగిందనమాట. అందుకని యూనివర్సిటీస్ కూడా ఏంటంటే ఏం చేశారంటే అండి, ఇప్పుడు బాగా మంచి కోర్సెస్ కూడా డిజైన్ చేసి యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అనమాట కాలేజెస్ త్రూగా. అలాగే మన కాలేజ్ కూడా యూఎస్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం అనమాట కోర్సెస్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ కోర్సెస్, మాస్టర్ కోర్సెస్, అలాగే డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి చెప్పే ఒక టోటల్ కరికులం డిజైన్ చేసి మనకు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారండి. దాంతోపాటు మనం ఎక్స్ట్రాగా ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంకా విపరీతంగా పెరగడానికి అలాగే ఈవినింగ్స్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా పెడతాం మూలంగా అలా పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకుంటూ ఎక్స్పోజర్ కాకుండా స్టైఫండ్ రూపంలో 8,000 నుంచి 12,000 రూపాయలు కూడా నెలకి చదువుకునేటప్పుడే సంపాదిస్తాం. ఇలా ఈ అన్ని మంచి అవకాశాలు రావడం, స్టూడెంట్స్కి విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశాలు రావడం, వీటిలన్నింటి మూలంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగిందండి. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాము. హలో. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ మేడం సార్తో మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, చెప్పండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఓకే, ఇంటర్ అయిపోయి 1 yearకి ఎక్కువైంది సార్. ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసేసా. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఎట్లా? ఓకేనండి, మీరు ఐటీఐ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ని బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారనమాట. ఇది ఏంటంటే BHMI, ఇది 3 years కోర్స్ అండి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఎనీ అదర్ డిగ్రీ లాగానే అండి, అంటే BA, BCom, BSc లాగానే 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఇది కాకపోతే 2.5 సంవత్సరాలు మీరు కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. ఆఖరి 6 నెలలు మిమ్మల్ని ఇండియాలో ఉన్న ఏదైనా 5 star హోటల్కి కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు హోటల్ వాళ్ళు స్టైఫండ్ ఇస్తారు, ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారండి. లేదు మీరు ఫస్ట్ 2 years మీరు కాలేజీలో చదువుకుని లాస్ట్ 1 year మీరు కనుక సింగపూర్ వెళ్ళి చదువుకోవాలని కానీ ఫైనల్ ఇయర్ మీకు సింగపూర్లో మీకు సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ జాయిన్ చేపిస్తాము. ఫైనల్ ఇయర్ అక్కడ 6 months చదువుకుని 6 months అక్కడ వర్క్ చేస్తారు. అక్కడ 6 months వర్క్ చేయడం మూలంగా ఏంటంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ మా మంత్కి 80,000 నుంచి 1 lakh దాకా మీకు స్టైఫండ్ రూపంలో సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మీరు చదువుకి ఎంత ఖర్చు పెట్టారో అంతా మీరు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇదేంటంటే ఇవాళ రోజున మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ 100 members-కి 30 to 35 members-కి మనం చేయగలుగుతున్నామండి. అంటే వీసాస్ అంతమందికి అప్రూవల్ వస్తున్నాయి అనమాట. ఇది ఫ్యూచర్లో ఇంకా బెటర్గా అవ్వచ్చు అనమాట. అంటే ఇంకా 50%, 60% కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు. సో మీరు అలా ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా కానీ చేయొచ్చు అనమాట. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఫైనల్ ఇయర్ బయట సింగపూర్లో చదువుకుంటూ వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినా జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత 100% కాలేజీ తీసుకుంటుందండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇదంతా ఆషామాషిగా చదువుకునే కోర్స్ కాదండి. చాలా కష్టపడి చదవాలి, చాలా కష్టపడి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాలి, అటెండెన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. అప్పుడే మీకు మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. తర్వాత మీరు చదువుకునేటప్పుడు వర్క్ కూడా చేస్తారు, అంటే పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా చేస్తారు కాబట్టి ఈవినింగ్స్ దాని మూలంగా
మూలంగా మీకు 8,000 నుంచి 12,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తుంది. అది కూడా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుందండి. రోజు సాయంత్రం కూడా 3 గంటల నుంచి 4 గంటలు వర్క్ చేయడం కూడా అంత ఈజీ కాదు. పొద్దున్నే కాలేజ్కి వచ్చి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని మళ్ళీ ఈవినింగ్ జాబ్కి వెళ్తాం కూడా అంత ఈజీ కాదనమాట. వీటిలన్నింటికి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి అంటే బాగా కష్టపడగలను అన్న తపన మీకు ఉండి బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఈ కోర్స్ తీసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. లేదంటే కనుక ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవాలి, ఈ కోర్స్ చేసేస్తే మనకు ఉద్యోగం వస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం ఫ్యూచర్లో కొంచెం ఇబ్బంది పడతారండి. అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి వెళ్ళినాక ఆ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో 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 శ్రీకాంత్ గారు, మేడం మీ క్వశ్చన్ అడగండి. మేము సార్తో మాట్లాడదాం. చెప్పండి శ్రీకాంత్ గారు. సార్ మేము ఇంటర్ అయిపోయింది సార్ నాది. ఓకే అండి. అయితే నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వెరీ గుడ్ అండి. అయితే నేను లాస్ట్ ఇయర్ రామ్నగర్ ఉన్నది కదా మీ హెడ్ ఆఫీస్. అవునండి. అయితే కాల్ చేసి అనుకుంటే ఓకే అన్న అడ్మిషన్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. ఓకే అండి. అయితే ఫీజ్ ఎంత ఉంటుంది సార్ ప్రస్తుతం ఇందులో? ఓకేనండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికైతే కనుక 2,60,000 అవుతుందండి అడ్మిషన్ ఫీజుతో కలిపి. ఈ 2,60,000 ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదండి, 5 టర్మ్స్గా కడతారు. దీంట్లోనే మీకు 4 టైప్ ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి. ఆ యూనిఫామ్స్ అన్నీ కాలేజ్ చేస్తుంది. తర్వాత బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్ అన్నీ కూడా కాలేజ్ చేస్తుంది. అంటే షూస్ దగ్గర నుంచి బెల్ట్, టై అన్నీ కూడా సమస్తం కాలేజ్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా కాలేజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ ఫీజులోనే ఇంక్లూడెడ్. తర్వాత మన దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మలేషియా కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి 7 డేస్ నుంచి 10 డేస్ దాకా తీసుకెళ్తాం. దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు, వీసా ఛార్జెస్ దగ్గర నుంచి, ఎయిర్ ఫేర్ దగ్గర నుంచి మీకు అన్నీ కూడా హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా టోటల్ ఖర్చు అంతా ఈ ఫీజులోనే ఇంక్లూడ్ అనమాట. అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. మీరు ఇంక ఎక్స్ట్రా ₹1 కూడా కట్టక్కర్లేదు. ఇది చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. కానీ బాగా కష్టపడే తత్వం ఉండి బాగా మంచి పేషెంట్స్, అంటే కోపం బాగా తక్కువగా ఉన్న మనుషులు ఈ ప్రోగ్రామ్కి బాగా సూట్ అవుతారండి. అలా మీరు ఉంటే కనుక మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి వస్తే డైరెక్టర్ గారు మీతో మాట్లాడి మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. శ్రీకాంత్ గారు, జనరల్గా సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మెడిసిన్లో జాయిన్ అవుతారు, కంప్యూటర్ సైన్స్ కానివ్వండి, మెకానికల్ అలాంటి వాళ్ళు బీటెక్లో జాయిన్ అవుతారు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, లేదంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఎవరి కోసం? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చారా, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారా, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండా, ఇంకొకటి అంటే చాలా చాలా మైనస్ పాయింట్లు అన్నీ ఉన్న స్టూడెంట్కి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే అప్పుడు దాకా అసలు ఏమీ చదవని స్టూడెంట్, అంటే చాలా బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా ఒక్కసారిగా షైన్ అవటానికి అవకాశం ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది. అంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్ అనుకోండి, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో మంచి నాలెడ్జ్ ఉండి, తర్వాత ఇంటర్లో బైపీసీ చేసి మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించి, మంచి ర్యాంక్ సంపాదించి, చాలా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, అంటే ఇట్స్ ఒక రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా అబ్బాయి డాక్టర్ అవ్వాలి, మా అమ్మాయి డాక్టర్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అలా ట్రైన్ చేసుకుంటూ వస్తారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే సడన్గా ఓవర్ నైట్ చేంజ్ అయిపోవడానికి కూడా ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి స్టూడెంట్కి. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏంటంటే కావాల్సింది యాటిట్యూడ్, అంటే బాగా కోపం తక్కువగా ఉండటము, తర్వాత మనుషుల్ని బాగా కలుపుకోలుతనంగా ఉండటము, బాగా చిరునవ్వు, మంచి మందహాసంతో పలకరేయటము, అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయటం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంతోపాటు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, కమ్యూనికేషను, మంచి పర్సనాలిటీ, బాగా చూడంగానే బాగా అట్రాక్టివ్గా కనపడతాం, ఇవన్నీ కానీ ఉంటే కనుక స్టూడెంట్కి స్కైల్ విత్ లిమిట్ అండి. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి వచ్చినంత జీతాలు ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే అండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంత భూమి ఉందన్నమాట. అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా టూరిజం ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్ అండి, తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇన్ని రకమైన ఇండస్ట్రీస్ ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగిపోయిందనమాట. అందుకని చెప్పి స్టార్టింగ్ జీతాలు 20,000, 25,000 రూపాయల నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంటున్నాయండి. మంచి స్టూడెంట్ అయితే కనుక 40,000, 45,000 కూడా ఉంటాయి. మంచి స్టూడెంట్ అంటే నేను అనేది ఆ కమ్యూనికేషను, సబ్జెక్టు, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ 3 కంబైన్డ్గా ఉన్న స్టూడెంట్ చాలా మంచి స్టూడెంట్ అవుతాడండి. ఈ మంచి స్టూడెంట్ అవ్వాలంటే కనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదండి. కాలేజ్లో జాయిన్ అయినాక, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక మాత్రం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అతను మంచి స్టూడెంట్ అయిపోతాడు. సో పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. చాలా చాలా అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హరిప్రసాద్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. హలో, నమస్కారం. నమస్కారం అండి, చెప్పండి. టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి. మేడం, ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో ఇంటర్వ్యూ అయ్యాను. ఓకే అండి, నేను ఇంటర్వ్యూ అయ్యాను సార్. ఓకే హరిప్రసాద్ గారు చెప్పండి. అయితే ఇది కోర్సుకు ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది, అది ఎలా కట్టాలి?
ఓకేనండి. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఇది మొత్తం 3 సంవత్సరాలకి కలిపి 2,60,000 అవుద్దండి. ఈ 2,60,000 ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదండి. 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కడతారు మీరు. 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఏంటంటే మీకు అంటే జూన్ కానీ జనవరి కానీ అని చెప్పేసి టర్మ్ ఫీజు లాగా ఉంటుందన్నమాట. దీంట్లోనే ఇందాక నేను చెప్పానండి, మీకు యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారు. తర్వాత ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ తీసుకెళ్తారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. ఈ క్లాసెస్ 17వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండి. మీరు వీలైతే కనుక రామ్నగర్, హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర రామ్నగర్కి మన కాలేజ్కి వచ్చి కొంచెం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని కొంచెం అడ్మిషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు ఫస్ట్ తొందరగా అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మంచిదండి, ఎందుకంటే సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. విష్ణు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అడగండి, క్వశ్చన్ చెప్పండి అడగండి. విష్ణు గారు. హలో, చెప్పండి విష్ణు గారు. నమస్కారం అండి. చెప్పండి విష్ణు గారు. హలో, ఏమండి కాలేజ్ వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ అండి, బీబీఏ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ అండి? ఇది మనకి విష్ణు గారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సపరేట్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, బీబీఏకి సపరేట్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలండి. అంటే స్టూడెంట్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఇది అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ కంటే కూడా స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, హాస్పిటాలిటీకి అయితే కనుక మంచి పేషెన్స్ ఉండాలి, మంచి కలుపుకొలతలు ఉండాలి. అలాగే బీబీఏకి అయితే కనుక మంచి డైనమిక్ నేచర్ ఉండాలి, క్విక్గా డిసిషన్స్ తీసుకునే క్వాలిటీస్ ఉండాలండి. ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు బీబీఏకి బాగా సూట్ అవుతారు. అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ బాగుంటుంది, ఫ్యూచర్ దేనికి బాగుంటుంది అంటే కనుక చదువుకున్న పిల్లలకి, కష్టపడే పిల్లలకి ఏ కోర్స్ అయినా అండి. నేను చెప్పేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీబీఏ అని కాదండి. ఇంజనీరింగ్ చదివిన, మెడిసిన్ చదివిన, పాలిటెక్నిక్ చదివిన, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసిన, ఐటీఐ చేసిన, ఏది చేసినా కానీ మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఆ కష్టపడే గుణం ఉండాలి ఫస్ట్. తర్వాత మనం తీసుకునే కోర్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్తో మనం చదవాలండి. అది ఆ యాటిట్యూడ్కి సరిపడా మనం కోర్స్ తీసుకుని మనం మంచి కష్టపడితే కనుక చాలా చాలా ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా. ఉద్యోగాలు ఏ చదువులకైనా కానీ ఉద్యోగాలు అయితే 100% ఉన్నాయండి. ఆ ఎత్తుక్కునే విధానం, ఆ ఉద్యోగాలు ఇప్పించే కాలేజీని మనం ఎంచుకుంటే కనుక చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటండి? 10th నుంచి చదువుతారు, ఇంటర్ నుంచి ఒక కోర్స్ ఉంది, డిగ్రీ నుంచి ఒక కోర్స్ ఉంది, కొంతమందికి పీజీలో కూడా కావాలనుకుంటారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటారు. సో వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా? ఇంతకుముందు 5-6 years బ్యాక్ అండి ఓన్లీ డిప్లొమా కోర్స్ ఉన్నాయండి. అంటే 10th పాస్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా జాయిన్ అయిపోవచ్చు అనమాట. ఇవాళ రోజున ఏంటంటే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి అనమాట. అంటే యూనివర్సిటీస్ డిజైన్ సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, మాస్టర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనమాట, అంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం, అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇలా అనమాట. అంటే 10th పాస్ అయిన స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక డిగ్రీ పాస్ అయిన స్టూడెంట్ దాకా అతని ఎలిజిబిలిటీ బట్టి, అతని క్వాలిఫికేషన్ బట్టి, అతని ఏజ్ గ్రూప్ని బట్టి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. 10th అయిపోయిన పిల్లలకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 3 సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయండి 5 yearsలో అనమాట. అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. అలాగే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి 2 ప్రోగ్రామ్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం. ఈ కోర్సెస్ కాకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుందండి. బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా లేటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. లాస్ట్ 5-6 years నుంచి చాలా డిమాండ్ వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది కూడా మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్గా 6 semesters ఉంటాయండి. 6 semestersలో 36 subjects మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారండి. ఇక్కడ డిగ్రీ లెవెల్లోనే స్పెషలైజేషన్ చేయడానికి కూడా చాయిస్ ఉందన్నమాట. అంటే ఫైనాన్స్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, హెచ్ఆర్ కానీ డిగ్రీ లెవెల్లోనే చేయొచ్చు అండి. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఇంటర్ తర్వాత చేసే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అలాగే ఎంబీఏ జనరల్ ఎంబీఏ కూడా ఉందండి మన దగ్గర. ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే అది 4 semesters ఉంటుందండి. కానీ 2nd semester నుంచే స్టూడెంట్స్కి మనం జాబ్ ఇప్పించేస్తాము. అంటే 2nd semester నుంచే స్టూడెంట్స్ జాబ్ చేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటారు. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావటమే కాకుండా అతను తీసుకున్న కెరియర్కి మూలంగా అతను తీసుకున్న కోర్స్ మీద చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్దండి. అలాగే 4th semester దాకా కూడా వెయిట్ చేయక్కర్లేదు జాబ్ కోసం. ఎందుకంటే దోస్ పీపుల్ ఆర్ అంటే కొంచెం ఏజ్లో పెద్దవాళ్ళు, తర్వాత లాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పీరియడ్ కాబట్టి వాళ్ళకి వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అనుకునే పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి 2nd సెమిస్టర్లోనే మన కాలేజ్ మన ఉద్యోగాలు ఇప్పించేస్తామంట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేయడం మూలంగా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. ప్లస్ వాళ్ళకి జీతం లాగా ఎవ్రీ మంత్ స్టైఫండ్ అంటే 5,000 నుంచి 15,000 దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ ఆ స్టైఫండ్ ఏంటంటే కంపెనీ టు కంపెనీ వేరియేషన్ ఉంటుందండి. ప్లస్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే స్టూడెంట్ వీక్ స్టూడెంట్ అయితే కొంచెం తక్కువ స్టైఫండ్ ఇవ్వచ్చు. అదే మంచి స్టూడెంట్, చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే కనుక ఎక్కువ స్టైఫండ్ రావచ్చు. సో అది స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. నరసింహ ఫ్రమ్ మెదక్. హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నరసింహ గారు చెప్పండి. నరసింహ గారు సార్ నాది డిప్లొమా కంప్లీట్ అయింది సార్. కాకపోతే ఓకే హలో సార్ చెప్పండి నరసింహ గారు.
అయితే నాది డిప్లొమాలో సబ్జెక్ట్స్ ఆగాయి సార్. నాకు ఇప్పుడు ఇందులో చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనండి. డిప్లొమా 3 years డిప్లొమా చేశారండి మీరు? అవును సార్, కంప్లీట్ అయింది, కాకపోతే సబ్జెక్ట్స్ ఆగాయి సార్ నాది. ఓకేనండి. అది కంప్లీట్ అయి ఉంటే కనుక మీరు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి. కానీ డిప్లొమా అవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ 10th క్వాలిఫికేషన్ మీదే మళ్ళీ మీరు డిప్లొమా చేయొచ్చు. లేదంటే కనుక 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. మీరు ఏదేమైనా కానీ ఒకసారి మీరు ఇమీడియట్గా కాలేజ్కి వస్తే, మన కాలేజ్ అంటే క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయే టైం దగ్గరికి వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఒకసారి డైరెక్టర్ గారిని కలవండి. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర మన రామ్నగర్ మెయిన్ రోడ్లో మన కాలేజ్ ఉందండి. అక్కడ వాణి గారిని కలిస్తే మీకు ఇంకా పూర్తి వివరాలు చెప్తారండి. మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. మీ ఆత్రం, మీ గొంతు చూస్తుంటాయి అనమాట. సో మీరు వీలైనంత తొందరగా ఒకసారి కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీరు బెటర్గా ఉంటుందని ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఇప్పుడు చాలా భూమిలో ఉంది, ట్రెండ్ నడుస్తుంది. సో చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చదువుకోవడానికి. సో ఏజ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉందంటారా? అవునండి. ఏజ్ లిమిట్ అంటే యాక్చువల్గా కోర్స్ జాయిన్ అవ్వడానికి అయితే ఏజ్ లిమిట్ ఉండదండి. కాకపోతే ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తానికి అంటే జాబ్ రావడానికి ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏజ్ లిమిట్ అంటే 100% ఈ ఏజ్లోనే మేము తీసుకుంటాం అనరు. కానీ 27 years దాటిన వాళ్ళని సామాన్యంగా 99% 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్ రిజెక్ట్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సూపర్వైజరీ లెవెల్స్లో జాబ్స్ ఇస్తారు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లెవెల్స్లో జాబ్స్ ఇస్తారు, మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్లో జాబ్స్ ఇస్తారనమాట. ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో అయితేనే వాళ్ళు కరెక్ట్గా దానికి సూట్ అవుతారన్నమాట. అంటే అలాంటి వాటికి ప్రొఫెషన్కి సూట్ అవుతారు. అందుకని చెప్పి ఆ ఏజ్ దాటిన పిల్లలకి ఏంటంటే మేము సామాన్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోమని మేము చెప్పమన్నమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం, అంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు బిజినెస్ చేయాలంటే, అంటే రెస్టారెంట్ పెట్టుకోవాలన్నా, హోటల్ పెట్టుకోవాలన్నా, లాడ్జింగ్ పెట్టుకోవాలన్నా, లేకపోతే రిసార్ట్ పెట్టుకోవాలన్నా, ఇలాంటి వాటికి వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ నాలెడ్జ్ అనేది. కానీ 100% జాబ్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేమన్నమాట 27 years దాటిన పిల్లలకి. బిలో 27 years ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా 100% జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. అంటే బాగా చదివే పిల్లలకి. కానీ ఆడుతూ పాడుతూ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఆడుతూ పాడుతూ సరదాగా కోర్సు కంప్లీట్ చేద్దాం, సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉంటే చాలు కదా, ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది కదా అనుకుంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారండి. వాళ్ళ కెరియర్ స్టార్ట్ అయినాక చాలా ఇబ్బంది పడతారండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో 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 క్వశ్చన్ అడగండి. మేడం, నా పేరు శ్రీహరి, నేను జైరూట్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను, హైదరాబాద్లో. ఓకే సార్, నాది డిగ్రీ అయిపోయింది సార్. ఓకే శ్రీహరి గారు, ఇప్పుడు బేసిక్ గా డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యూచర్ బాగుంటుందా? అలాగే ఇంకా దానికి ఫైనాన్స్ గా డబ్బులు ఎంత పడుతుంది? ఓకే శ్రీహరి గారు, ఇది డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉందండి మన దగ్గర, MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం. ఇదేంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, మీకు మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, HR కాకుండా మళ్ళీ మీకు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, క్లబ్ మేనేజ్మెంట్, రిసార్ట్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. వీటితో పాటు మీకు ఫ్రెంచ్, ఇంగ్లీషు, తర్వాత హిందీ అన్న లాంగ్వేజ్, 3 languages నేర్పిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ 3 languages టూరిజంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మీరు ఎక్కడికైనా కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు వర్క్ చేయాలంటే మాత్రం ఈ 3 languages చాలా కంపల్సరీగా రావాలి. సో అందుకని చెప్పి 3 languages బాగా నేర్పిస్తారు. తర్వాత మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేస్తారండి. మంచి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో పాటు మంచి పర్సనాలిటీ అనమాట. అంటే యాటిట్యూడ్ బాగుండేటట్టు, మంచి పేషెన్స్ లెవెల్ పెరిగేటట్టు ఇవన్నీ బాగా ట్రైన్ చేస్తారనమాట. దాని మూలంగా మీకు ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా, ఒక టూరిజం ఇండస్ట్రీయే కాకుండా, ఒక హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా 70 రకాల ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయండి మీకు మీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి. అంటే మీకు ఎటైనా కానీ హాస్పిటాలిటీ వైపు వెళ్ళొచ్చు, మీకు మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఫైనాన్స్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, HR సైడ్ వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అలా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అది కాకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇవాళ రోజున మనం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ 30 to 35% పీపుల్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనమాట. అది ఫ్యూచర్లో ఇంకా పెరుగుద్దే కానీ తగ్గేది కాదు. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ఓపెనింగ్స్ ఇంకా చాలా వస్తున్నాయి అనమాట మనకి. సో మీరు వీలైతే కనుక ఒకసారి కాలేజ్కి రండి. ఇది టోటల్గా MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజంకి దగ్గరగా 2,90,000 అవుతుందండి. బట్ ఈ 2,90,000 ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు, 4 installmentsలో కడతారు. దీంట్లోనే యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీతో పాటు స్టడీ టూర్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా ఫ్రీ అండి. మీరు వీలైతే కనుక ఒకసారి కాలేజ్కి రండి. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉందండి. 17th నుంచి కాలేజ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుందండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 News.